tävlar med männen på lika villkor, sägs det. Här är detta konservativa manssamhälle ett oerhört experiment. Och att döda eller att bli dödade har de tänkt grundligt på den här saken. Do you think that you can kill? Now you are a woman. Most of the Peshmergas are men. Do you think that you can be as strong and rough as the men? And you are sure that you can kill? Will you one day perhaps marry, have children? زستان دیارە ڕێگای هاتوچۆی پێشمەرگەی بە تایبەتی کە ناوچەکان میلیتاریزە کراون ڕێگای هاتوچۆی پێشمەرگەی تا حدودێک ناخۆش دەکات لەبەرەوەی پێشمەرگە هێزێکی ئاوا پوشتە و پەرداخت نییە کە بتوانی لە هەموو هەلومەرجێکدا لە هەموو شرایطێکدا بمێنێتەوە و مبارزە بکات جا لەبەرەوەی هەم ڕێگایەکان هاتوچۆ بۆ پێشمەرگەی تا حدودێک سەختە و هەم وەزعیەتیش کە حاڵی حاضر لە کوردستاندا وەزعیەیە بە ینی پێشمەرگە زیاتر ناڕەحەت دەبێ و زیاتر سەختی دەچێژێ ئەو وەزعیە مەسەلەن ئەو وەزعیەتە کە حاڵی حاضر هەیە میلیتاریزەکرانی کوردستانی بەسترانی ڕێگایەکان بە تایبەتی بەستنی سنوورەکان کە لە تەرەف دژمنەوە هێزێکی زۆر هاتووە بۆ مەرزەکان ئەوە تەئسیرێک لەسەر هاتوچۆی پێشمەرگەی دادنێ. Do you have the feeling that the Iranians are looking at us right now from those mountains? هەمووی تحتی نەزەری دژمنیەوە لە هەمووش ڕادەبینی و زۆر جار ئەو جێگایی کە پێشمەرگە تێیدا هەیە بە تۆپ لێ دەدا و بە هەر سیلاحێکی کە بۆی بکرێ لێماندا بەڵام لە زۆر جێگا دژمن دەترسی ینی ناوێری لێماندا لەبەرەوەی کە عملیاتی لەسەر بکەین لەبەرەوەی کە کەمینی بۆ دابنین ئەوش حیسابێکی بۆ ئێمە دەکات. Bakhåll och nattliga överfall på mindre baser, det är några av gerillans favoritmetoder. Och den kan slå till så djupt in som dryga 10 mil in på iranskt område. Efter noggranna rekognoseringar förstås. Sårad 8 gånger är en veteran som Kakarim. För bara några veckor sedan, den 14 november närmare bestämt, ledde han en operation in i nattmörkret. من باتوجه بول فرقي سياسي نظامي حزب دوري باش مديقه بتايبه دوري تخريب چون لما سيرو تخريبي اوان منزور بيستو احتياجه عادة بيان كردو اتوانم بيجم بظرفي چارك سي ميدان مينم كردو مين كان بتم جربن بعضي كان مينياب كشف يعني بلان بعضي كان بدز قريان در حدودي 6-7 دانه مين. Och runt omkring här ligger resten av nattens krigsbyte. بيسيميكي PRC حفتها حوتي عملياتك هو تليفوني كان اللي قير نسياق بهذا اما في شيء كلاشينكوف فكاني هو اقول لها بيجي كان أو ترزي كاركينيا بستن. Tell me, can I ask you something? Yes. Let me ask. Yes. Let me ask you about this one here. Can you take that one? Can you pick up that one? What is this sign here? What's that? أو ماركي جمهورية إسلامية أو قير نسياقة شو شباب درجة كاباش كجاجة صوت زي بتواجد معلوم ناكر رنجة بدور بينا كباش توابي. And this is the sign for Allah. الله لسير نسياقة. Made in Iran. ما عندي إجابة.
5 fångar tog man, resten dödades. En kurd, också han tvångsrekryterad från skolbänken, överlevde genom att inte göra motstånd. If you return, do you think that something would happen to you? أنا والله خطري بو من هس مثلا هذا في شاركتنا مليا ما كي مثلا أيوة خاصة فايقاتنا لدست داقة هرب خاطري أول شاهد بمدة زندان بكرين بدون بالي زندان كي جذر جو شكنجة مامدن. Men det finns andra större fängelser och det finns fångar som tycker annorlunda och som gärna återvänder hem. Det här fängelset har just nu ett 50-tal gäster. Det har haft det dubbla antalet. Men allt efter sinnelaget så skickar kurderna hem dem efter vederbörlig omskolning. Vi kan ju inte hålla dem i evighet, säger man. Och döda dem, det kan vi ju inte heller. Men i 17 månader så har den här 22-åringen suttit här och han har inte ändrat sinnelag. Han återvänder till fronten om den islamska revolutionen kallar. روحیه اینچه آیا من بعد از اینجا از اینجا یا هر کدوم از زندانیا برگردن آیا روحیه زندگیشون باقی مونده باشه یا نه اگر چه روحیهشون خوب باشه چه برمیگردن ولی روحیهشون بد باشه در جاهای دیگه میرن خدمت میکنن یا اینچه بعضیا هم هستن که میرن بیخیال میشن کاری دیگه به زن ندارن چون زن شوخی نیست با مشکلات زیادی باید آدم روبرو بشه زندان داره ممکنه جاهای دیگه باشه زندانهای دیگه که زندانی رو تحت شکنجه و اینا قرار بدن ولی خب اینجا که الحمدلله هیچ از این مسائل نیست. Man blir naturligtvis inte peshmerga, kurdisk gerillasoldat för pengarnas skull, men lön det får man. En ungkar, 600 iranska toman i månaden, det motsvarar ungefär 60 kronor. Och är han gift så får han 12-13 kronor i tillägg per månad för varje barn under 4 år och dessutom 30 kronor för hustrun. Valde gerillasoldaten istället att han rollerat sig i den iranska armén så skulle han få minst 4-5 gånger så mycket. En peshmerga kostar genomsnittligt med mat, kläder och husrum, vapen etc. inte mer än runt 300 kronor i månaden. Och det låter ju som en krigskassörs önskedröm. Men för en gerillachef utan mecenater så betyder det ändå att han måste balansera en budget på uppemot 100 svenska miljoner. Var kommer de här pengarna ifrån? Ja, vi ska titta på ett svar. Morning. Mister. هذا إيراني. بله تشویق شو کی ايوه امرايا عراقينا عراقينا كشوال دينار كاي شو دينار هل دوبا دينار بسنديه دينار بفنجات من دير السلام عليكم ليك السلام بخير بو خد كده وفجات من ينقو لا لا دوسات من كم ده لديناري قرا لا او نفلان تمنيه دكاتن دكا دوسات من فربا دينار دكا شوال دينار شو دينار يوم تمنى هي بوت من كده زمان شو دينار تمنى فاتو دينار كده من ولا او نفلان بتمنى وباكنا بسن بو دكنا ديار ما انا كاك لا والله فانو مراجع Härifrån får kurderna sin huvudinkomst. På massor av ställen längs den 50 mil långa gränsen mellan det iranska och irakiska Kurdistan går de gamla smuggelvägarna över bergen. Och i skuggan av de iranska bergen och kanonerna har gerillan upprättat sina egna tullstationer. I genomsnitt så tar man bara 2% av varans värde i tull och det är oändligt mycket billigare än den officiella tulltaxan. Det här är en mindre tullstation, den tar inte in mer än kanske 1 miljon kronor om året. Men den största tullstationen drar in runt 4 miljoner. Det är alltså massor av miljoner som strömmar genom de här tullstationerna. Både iranska tonams och irakiska dinarer. Och det förekommer också massor med förfalskningar, de flesta ganska klumpigt gjorda. Låt oss se på några som just kom in i den här tullstationen. Det här är en riktig irakisk dinar och tittar man upp mot solen så ska man se hur det i spegeln till vänster löper en arabisk hingst. Men den här
sedeln är definitivt falsk. Inte nog med att den har samma nummer. Alla sedlar som kom samtidigt har samma nummer. Utan här finns inte heller någon edel arab i spegeln till vänster. På den här stationen passerar över 100 mulor om dagen och var och en bär ungefär 200 kilo. In i Iran så bär de kläder, Nescafé, ris, matolja, te, whisky, tvättmedel och elektroniska varor. Och in i Irak i motsatt riktning så kommer mattor, pistagenötter och valnötter, fotogenkaminer och honung till exempel. En flaska whisky köpt i Irak kostar ungefär 60 kronor. Tullen här vill ha ett par kronor och sen kan den säljas i Iran för 160 kronor. Ett kilo honung som har köpts i Iran för 13 kronor belastas bara med några 10-öringar i tull och priset i Irak ungefär 30 kronor. I 7 år har tullarna funnits och förutsättningen för dem och för de här siffrorna är naturligtvis också den intensiva svarta valutamarknaden. En irakisk dinar som officiellt noteras i över $3 är på den svarta börsen bara värd $1 som i sin tur köper 50 till 60 iranska toman. Grovt räknat så är alltså en svensk krona på svarta börsen lika med 10 toman. Det är nu inte bara tullinkomsterna som håller grillan i det demokratiska kurdiska partiets tjänst gående. Det är ränteinkomsterna också på de miljoner som man räddade under Shahin och Khomeini. Det är försiktiga skatter bland landsmännen. Men att driva en gerilla kräver alltså en omsättning som ett medelstort företag. Plus adrenalinet och entusiasmen som håller rörelsen levande. Peshmergas är inte några supermänniskor, också de svär över de branta backarna i bergen som bara går uppför och sen åter uppför. Lösa stenar, våta stigar, regnet, solen, tillvarons vidrighet. Men de är väl tränade, de är väl rustade och väl organiserade. Se här till exempel hur de tar hand om den här flickan som har sårats av de iranska bomberna och nu medvetslös, ännu omedveten om att hennes syster dödats, pilsnabbt bärs över bergen på Bor till närmaste sjukhus en halv dags marsch därifrån. Vi däremot är på väg åt andra hållet tillsammans med Kaknabi som är förste kommandant i det här området som sträcker sig här in i Iran. Här har vi tagit terast hos en fåraherde och hans döttrar. Och Kaknabi passar på att kontakta hemmabasen. Men här är vi faktiskt inom synhåll för staden Nusud. Here is Nusud. This side are Iranian soldiers. On the right side. On the right side. Between stay Peshmerga from left side and the left side the Iraqi government. Nusud är den sista stad i det iranska Kurdistan som kurderna alltjämt håller. Det var en provinciell och pastoral idyll på sådär en 4-5 tusen människor. De flesta av dessa har flytt, men de låste ordentligt om sig när de reste. Idag så bor bara några få familjer kvar som har klarat sig undan bombardemangen, som till exempel den här lilla bagerskan. Kom här henne. Nej. Aj wallah getian. Isam kasum ya la har vi tagna men utan. Nusud ligger just i korselden mellan Iran och Irak och från fönstren blickar man rakt in i de iranska förläggningarna till synes öde men i själva verket fyllda av den islamska republikens soldater förstås. Nusud är en stad som praktiskt saknar verklig strategisk betydelse men som de iranska kurderna har offrat mycket för och där de biter sig fast, för symboliskt är den mycket betydelsefull. Här är de också dagens herrar, men runt omkring i Iran så är de herrar först efter nattens inbrott när iranierna låser dörrarna om sig och stänger ute otryggheten. De iranska kurderna är fördrivna ur sitt eget paradis. Det går inte en front genom Kurdistan, det går hundratals eller rent av kanske tusentals. Målet, ett befriat folk, tycks det inte avlägsnare än någonsin idag.
Siktet alltså inställt på framtiden. Men kommer ens Iran efter Khomeini att acceptera det kurdiska kravet på självstyre? Och Dr. Gassenblou, evig optimist som en gerillaledare ju måste vara, är han på en gång vakt och fånge i en omöjlig dröm? Inte, säger han själv. Après 7 ans de lutte, après 7 ans de propagande et après 7 ans que le gouvernement a utilisé tous les moyens pour provoquer le peuple kurde contre nous, nous sommes un parti qui est aimé et apprécié par le peuple kurde. Donc je ne vois pas aucune raison pour le pessimisme. Et puis certainement, je suis optimiste parce que ce gouvernement n'a aucun programme pour résoudre les grands problèmes du pays, les problèmes sociaux, économiques, militaires, politiques. Et d'ailleurs, ils ne sont pas capables même de le résoudre parce que cela est contre la philosophie même de la République islamique. La République islamique, c'est un régime de Moyen-Âge condamné par l'histoire et par le peuple d'Iran. Donc voilà d'où vient mon optimisme. C'est pour ça que je pense que, bien que historiquement, c'est une république qui ne sera pas très longue, dans la vie d'un être humain, 7 ans, 8 ans est un peu long, les gens s'impatientent, mais pour l'histoire, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas beaucoup. Et ce régime va être vraiment balayé par l'histoire. من گزاریوە لە چواردەوری پێگەکە هەمووی مینی چەندراوە سەرڕایەوە لە پێگەکانی دیکەوە احتمالی ئەوەی هەیە کە دوژمن بێ بۆ هاواری ئەو پێگەیە بە مەحزیەوەی کە ئێمە دەستمان کرد بە تەقە و هێرشمان کردە سەر و پێگەی هەمومان دەبێ لەباری جغارە کێشانەوە لەباری بێدەنگی ئەبێ ئەوانە بپارێزین بۆی کە بتوانین تەرحەکەمان بەباشی بەڕەوە ببین ئەو شوێنانی کە بۆمان دیاری کراوە دەبێ لەباری ئەمنیەتی و لەباری ئەو شوێنانی کە دەمانوێت زەر ببووشین حتمەن ئەو کار ئەنجام بدەین جا هیوادارم سەرکەوتوو بین لە کارەکەمانە و ئەو مەساڵانە لە نەزرا بکەین ئێستاش بەڕێکەوین بۆ ئەو کارە و ئەو مەساڵانەی دەبێ چای بگرین برای شاهی جدید هنوز رژیم تازه ها با دست پاچگی به سرکوب آنها پرداخت و در این میان اولین قربانی خلق قهرمان